ପୂର୍ବବତ୍ ଯାହା ଥିଲା ବିଜେଡି ଆଡେ କଂଗ୍ରେସ ଆଡେ ବିରୋଧୀ ଏକତା ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ଦୃଢୀଭୂତ ହବ କି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ କମନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ କି ये गोटे नुआ अलायंस को जन्म देला कि राज्यसभा इलेक्शन नवीन पट्टनायकर एई भलरे निर्वाचन पर्सनल चैलेंज भाई मत नहीं आपण देखिथिबे मु केबे देखिनी नवीन पट्टनायक कौन सी राज्यसभा कौन सी निर्वाचन नवीन पट्टनायक ये धर्म चैलेंज नबा केबे कोठी एते इंटरेस्ट नहीं थॉट व्यक्तिगत भाव नै कि करिबा किनो वर्तमान ताको पाखरे से बड़ी सारथी नाती वीके पांड्यान को नहीं सेही भाई नो सुनत नवीन पट्टनायक जो भाषा मध्य व्यवहार कले बीजेपी विरुद्ध रे एबडी भाषा से व्यवहार करनथिले दे आर हॉट ट्रेडिंग करूचंदी मुख्यमंत्री ऑफिस के घर को व्यवहार कराउची इत्यादि वगैरह एते प्रकार कथा कहछ आज मते कहछ ये उपासना वोटिंग पर मत दैछ अपन जानथि उपासना वोटिंग ने नवीन पट्टनायक मत तामान सेडा पॉलिटिकल पोजीशनिंग अगेंस्ट बीजेपी वाकू जोटा प्रथम दल के नाम पे जदि से पोजीशन से स्टिक करंती कले ताल कांग्रेस तांका भीतर जो आसीची सेटा आगु को निश्चित पड़िबो जो ये संपूर्ण कहते जे केवल लिमिटेड इलेक्शन में ही पारे किंतु एटा संप्रसारित एबो संप्रसारित जब आपण कहते बीजेडी और कांग्रेस भीतर अलायंस संभव ओडिसा रे वर्तमान परिस्थिति एकमात्र संभावना जदि बीजेडी हैज टू स्टे बीजेडी हैज टू स्टे एज ए पॉलिटिकल पार्टी and Navin Patnaik has to stay as a leader तांकु तो गोटे पॉलिटिकल रोड मैप तांको स्थिर करबो से बीजेपी संगे गोडे की ताकर तो रोड मैप तांको हेई परिबो क्या से स्कोप आव अछि से स्कोप तो नहीं इधर स्कोप नहीं नवीन पट्टनायक जते जाले मतलब गोटे नेशनल स्टैच्यूर लीडर 24 वर्ष मुख्यमंत्री रहि छथि तेनु से जति स्वास्थ्य भाव इथर जो फिटनेस से देखैले राज्यसभा निर्वाचन रे लोक कहते तार अधा जदि विधानसभा निर्वाचन देखई था से इलेक्शन जीता तेणु से जो कथा तार तो विपद पड़े लोक बाहर पदा बर्तमान विपद आसी से विपद को से मुकाबला करे ना सरेंडर करेंगे इटा तो कथा मु भाबुची आज जो स्टैंड से नहीं चलती अबाउट बीजेपी अनदर थिंग और नवीन पट्टनायक जो जने जितखोर लोक व्यक्तिगत भाव में तेणु भाबुची इटा आगु को जीवो किंतु आगु गला भितर जे तक समय न पारिबे मु आगुर मत जोटा कहिछि तो ओडिसा रे गोटे आंचलिक दल जो सुजोग तक मध्य भी यदि से फेल करिवे एठी किछि बाट सृष्टि न करि पारिबे जो आंचलिक दल आपण भाबुछन बीजेपी जीति गला अर्थ जे ओडिसा लोक बीजेपी समस्त हे गला भाबे हम तो ठीक भूल हो कारण ओडिसा रे मु कहिछि एबे मध्य गोटे आंचलिक दल पाई गोटे स्कोप अछि जोटा बीजेडी बहुत दिन पद मारी बसला वर्तमान बीजेडी जेभली बार चली आ पर्टिकुलर नवीन पट्टनायक दुर्बलता जेपरी एक्सपोज होची सेतरे गोटे स्कोप आछुची से सुजोगटा किपरि को बारे हबो केमति हबो मु जानि तो बीजेडी भीतर गोटे बड़ धरनर असंतोष अछि कि जे ये काहे कि कांग्रेस सहित मित्रता स्थापन करछंती काहे कि अलायंस करछंती एति पे गोटे बड़ मत रहिछि कि बीजेडी भीतर नाही कितेर करछंती सेटा तांकर जो आउ आसन सब थिला तांपर बीटा ऑप्शन थिला केवल गोटे आसन देइतांते टिकट आरा आसन पे कोनसी प्रार्थी छिडा करि न थांते वुड हैव लेटेड टू द बीजेपी से छाड़ देइतांते तो कांग्रेस कैंडिडेट देइतांते कि संदेह कांग्रेस का पर आग्रह प्रकाश करबा स्वाभाविक कारण 14 टिकट कर परिबे जेनु बीजेडी निजे आग्रह प्रकाश करबा बीजेडी निजे अनाउंस करबा ए जो कॉमन कैंडिडेट वाज अनाउंस बाय हुम जो अनाउंस बाय नवीन पट्टनायक ने विरोधाभास अछि कि बीजेपी भितरे आ बीजेडी भितरे आ कांग्रेस भितरे कांग्रेस भितरे किछि असंतोष थाई पारे बीजेडी वाला जा कर किंतु बीजेडी रो असंतोष रो विशेष कारण नै कारण बीजेडी कांग्रेस आ एभली गोटा फोर्स अवस्था रे नाही ओडिसा रे जो थरे तांकर विभिन्न जगह किछि विशेष बरु लाभ करबो खेती करबार कि संभावना नै तेनु एवं कांग्रेस भीतर जो माने अछंती से माने एकटा जानि साइलेनी ओडिसा रे वर्तमान नेक्स्ट इलेक्शन भीतर कांग्रेस को से एपरी करि पारिबे नाही जोडी ओडा कांग्रेस विकल्प दल ही छिडाइयो कांग्रेस जो शक्ति अछि 13 अछि सेटा बडी की 15 ही पारे 17 ही पारे किंतु सेटा गोटे सीट रूपांतरित बा कहले एवं जेतु ओडिसा रे बीजेपी मुख्य शक्ति भाव रे आसी जाईछि
ଏବଂ ବିଜେପି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କଂଗ୍ରେସର ମେନ୍ ଏନିମି ହୁଁ। ଆଉ ଏ ଏନିମି ଭିତରେ ସେ ଏକା ଲଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ଯେ ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବିଜେଡି ଯିବ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କେତେ ବାଟ ଯିବ ସେଠି ଦେଖିବା କଥା। ନାଇଁ ଏଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଶା ରଖିବେ କି ଯେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫୋର୍ସ ହେଇ ଏ ବିରୋଧୀ ଏକତା ଠିଆ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଲିମିଟେଡ ଓଡିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଏତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଟ୍ରିଆରେ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଏକତା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ନୁହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାମପନ୍ଥୀ ଅନୁମାନ କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କେବେ କରିନଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ କହିଲେ ଆଉ ବି କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2009ରେ ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ ଏନସିପି କି ନେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ସିପିଆଇ ସିପିଏମ୍ କୁ ନେଇଥିଲେ ନା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବିପଦ ପଡିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ କରିବ ବନ୍ଧୁକୁ ଖୋଜା ପଡେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଡରସିପ ହାଜ ବିନ୍ ଏକ୍ସପୋଜ ହିଜ ଅଥରିଟି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦଳ ଚାଲିଛି ଥିଲାବେଳେ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ସେ ନାହିଁ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏବଂ ଆଜି ହାରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ମାନସିକତା ହବ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଆଗ ପତିଆରା ଆଉ ନାହିଁ ତ ଆକୁ ତ ପୁଣି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସିଏ ନହେଲେ ଆହୁରି ଖରାପ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଦଳରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଚାଲିବେ ଏ ପର୍ବଟା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ସେୟା ବିଜେପିର ଯୋଜନା 29 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି କିଛି ଏମଏଲଏ ତ ଆସିଲେ ବିଜେପି କି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପରେ ଆଉ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏଗୁଡା ଆଣିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା 2029 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସେ କରାଯିବ। ରବାବୁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଦଳରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଗଲେ ନା ଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ ସମ୍ଭବ ମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ନେଗୋସିଏସନ ନ କରିକି ଯାଏ ପଇସା ନବା ମୁଁ କହୁବା କଥା ହଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେଲ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଏ 3 ଜଣ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିପାରିବେନି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନବୀନ ଡିଫେନ୍ସ ଟୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିଫେନ୍ସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ କେତେ ଦିନ ବିଜେଡି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସେ ଲିଡରସିପରୁ ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଏଇ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ଏମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବେ। 3 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡିଶା ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି କି ହିଁ ଯିବେ ଏକ୍ସେପ୍ଟିଂ ସୋଫିଆ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଜଏନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ ନିଜ ଦଳରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେଠୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମନମୋହନ ସାମଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 4 ଜଣ ଯାକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭୋଟରେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭୋଟ ଥାଏ 30ଟି ଭୋଟ ପାଇଲେ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 22ଟି ଭୋଟ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 22 31 ଭୋଟ ବୋଧେ ହଉଛି 31 ବା 32ଟି ଭୋଟ ହଉଛି
32ଟି ଭୋଟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 33ଟି ଭୋଟ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କହୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 33ଟି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଭୋଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଜଣା ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କେତେ ଭୋଟରେ ସେ ଜିତିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ